So hi children, so today we are going to see terms of trade. So in the terms of trade la vandu the first let us see what is the trade. Trade is nothing but buying and selling of goods, okay va? So trade in a buying and selling of goods, okay? Buying and selling of goods. Idla international trade அப்படினு பார்க்கும்போது the international trade ஓட gain என்னன்னா import and export prices, okay? So that is where we are receiving higher the gain from international trade depends upon the terms of trade, which refers to the ratio of export price and import price. If the export price is higher than the import price, then we will tell it as it's a gain for the gain, okay? So here they have given the meaning, that is it is the rate at which the goods of one country are exchanged for goods of another country. So ஒரு கண்ட்ரியோட குட்ஸ் இன்னொரு கண்ட்ரியோட குட்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். So and also it is expressed as the relationship between export price and import price, and here we consider when the export price is higher than the import price, it is considered as a improved one and a gain one. We have three types of trade: net barter, gross barter and income terms of trade. So this net barter and gross barter is developed by Taszek. So he is the author for this, and this income terms of trade was developed by G.S. Dorrance. Okay, so speaking about the net barter terms of trade, it was developed by Taszek, as I told you all. So in this we take the ratio between the prices of export and import, okay? So எந்த விலைக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், எந்த விலைக்கு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோமோ, இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும், ஓகேவா? இதை நம்ம இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் வினர் as the commodity terms of trade. இதை நம்ம என்னன்னு கூட சொல்கிறோம், commodity terms of trade. So this will come for one word. Net barter terms is also known as commodity terms of trade, okay? So here TN stands for net barter terms of trade, and index PX is the export price, and PM is the index number of import price. So this is used to measure the gain from international trade. So why we are using, we want to know how much of gain we have earned from the international trade. So if n is greater than 100, that is TN speaking, net barter terms is greater than 100, then it is favorable terms of trade, okay? So then we will tell that it is a favorable one. So which will mean that for a rupee of export, more of imports can be received by a country. So that a rupee of export, ஸோ எக்ஸ்போர்ட்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மோர் ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் கேன் பி ரிசீவ்டு பை அ கண்ட்ரி. ஸோ நிறைய நம்ம இம்போர்ட்ஸும் ரிசீவ் பண்ணுறோம், ஓகேவா? அப்போது இம்போர்ட்ஸும் ரிசீவ் பண்ணும்பொழுது அது எப்படி இருக்கணும், இம்போர்ட்ஸ் அதாவது இம்போர்ட்டை விட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக இருந்தால் we will tell it as a gain, okay? So next one is gross barter terms of trade. So gross barter terms of trade அப்படின்னு சொல்லும்போது this, so as I told you all, this was developed by Taszek. So again, as an improved, so it is a next step, that is net barter terms விட இது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டாக இருக்கும். இதில் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, டோட்டல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆஃப் குட்ஸ், அதில் வந்து என்ன எடுக்கிறோம், ப்ரைஸஸ் விலையை மட்டும் எடுக்கிறோம், ஓகேவா? என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனால எந்த விலைக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், எந்த விலைக்கு இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது இன்டூ 100. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரைஸ். பட் இங்கே வி ஆர் டேக்கிங் த குவான்டிட்டி, ஓகே? குவான்டிட்டினா அதோட ஃபிசிக்கல். இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், எத்தனை துணி அமைச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி குவான்டிட்டி எடுக்கிறோம். அதனால தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, TG is equals to QX by QM, that is index import quantities by export quantities. நம்ம என்னெல்லாம் குவான்டிட்டிஸை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், என்னெல்லாம் குவான்டிட்டிஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது டிவைடட் பை இது, ஸோ இன்டூ 100. இஃப் ஃபார் அ கிவன் குவான்டிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட், அதாவது எக்ஸ்போர்ட்டை விட இம்போர்ட் மோராக இருந்தால் if for a given quantity of export, more quantity of import can be consumed by a country, that one can say the terms of trade are favorable. So நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை விட இம்போர்ட் அதிகமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஸோ அது என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபேவரபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது அதாவது இன்னொரு கண்ட்ரியோட ஃபேவரபிள். நெக்ஸ்ட் இன்கம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ இன்கம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஹியர்
we are taking the before that this income terms of trade was given by G.S. Dorrance in the year 1948. So this and all you should mark it. This will come for your one word. Okay, and it is the index of the value of export divided by the price index of imports. Okay, multiplied by the quantity of index of exports. So what they are telling, that is PX, that is price index of exports, okay, divided by price index of imports. அதாவது price of exports divided by price of imports எடுத்துட்டு into quantity. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், குவான்டிட்டியை எடுக்கிறோம், multiplied by the quantity. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்கு, எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு அப்படின்றது தெரியும். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நெட் பார்ட்டர் டேர்ம்ஸ் எடுக்கும் போது வெறும் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட், ப்ரைஸ் ஆஃப் இம்போர்ட் எடுப்போம். அடுத்தது when we are calculating the gross barter system, we will consider the quantity of export and quantity of imports. And last, income எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா price of export by price of import, okay, into the quantity, then only we will know the income. Understood, children? Okay. So next, let us move on to the terms of trade related to the interchange between the productive resources. Here we have the single factorial terms of trade. Okay, so here you have single factorial, double factorial. Okay, so you have both the things, single factorial terms of trade and double factorial terms of trade. Wiener has devised another concept called the single factorial terms of trade. இதெல்லாம் one word வரும், you should understand the concept. Okay, so this who developed the single factorial terms of trade அப்படின்னா Wiener. Okay, so Wiener has devised another concept called the single factorial terms of trade. What is that single factorial terms of trade? Nothing but as an improvement upon the commodity of the terms of trade. That is, the terms of trades commodity should be improved. So here it presents the ratio of export price index to the import price index adjusted for the changes in the productivity of a country's factors. That is, it is adjusted to the factors of production. Okay, factors land, labor, capital and organization இல்லையா. So அதே export price by import price தான், but it is adjusted to the factor price. Okay, so symbolically if we say, means TF is equals to PX by PM, that is export by import, into FX stands for the productivity in exports. Okay, what and all are used for the production, okay, which is measured as the index of cost in terms of quantity of factors of production. How much of quantity of factors of production is added or used, that will be multiplied. So that is known as single factorial terms of trade. So next, double factorial terms of trade. So this is also constructed by Wiener. Okay, and it is termed as double factorial terms of trade, and it is expressed as PX by PM, that is export by import, and FX is productivity in exports by productivity in imports. So we are taking the factors, whatever, that is, first we are dividing the price, export of price, and divided by import price, and into, okay, we are taking this factors of export, how much of exportக்கு என்னென்ன factors யூஸ் பண்ணாங்களோ அது divided by import factors. Okay, so this is known as double factorial terms of trade. Here FM அப்படின்றது import index, which is measured as the index of cost in terms of quantity. ஸோ என்னென்ன factors of production இம்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாங்களோ, அவங்களுக்குலாம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்களோ, that will be included in that. Understood? Yes. So again I'm giving a small brief look into that. That is, see, in the terms of trade you have three types, that is net barter, gross barter, income terms of trade. So net barter, in calculation we are taking the price index of export divided by price index of import into 100. So we will be getting the net barter terms of trade. And in gross barter terms of trade, if we divide the quantity, whatever is exported by quantity imported into 100, we will be getting the gross. And at last, income terms of trade,
to know the income received, to know how much of income received, we have to make the calculation like price of export by import into quantity. Okay, and next, in terms of trade, we interchange between productivity resources. We are seeing two things we have seen, that is single factorial terms of trade and double factorial terms of trade. In single factorial terms of trade, we are considering the price of export by price of import into factors, so how much of quantity of factors used. Okay, so that is known as single factorial terms of trade. In the double factorial terms of trade, same thing only, price of export by price of import into factorial export by factorial import. In this we are adding import also, export by import. Understood, children? Okay, so next let us move on to another interesting one, balance of trade and balance of payments. So till now we were discussing the trade. Okay, trade and buying and selling of goods. இப்போ balance of trade with balance of payment அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னது? பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடும் பேமெண்ட்டும், சரி, ட்ரேடும் பேமெண்ட்டும் பேலன்ஸாக இருக்கணுமா? ஆமாம், கரெக்டு. ஸோ ட்ரேடும் பேலன்ஸும் பேமெண்ட்டாக இருந்தால் என்னது, சாரி, ஈக்குவலண்ட்டாக பேலன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எல்லாமே வில் பி நார்மல். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் லைக் எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும். ஓகே, இதுதான் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக எக்ஸ்போர்ட்டும் இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் see. Balance of trade and balance of payments are two different concepts in the international trade. Okay, so இது ரெண்டும் என்னது, ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி அண்ட் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கணும். எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோமோ அதுவும் இம்போர்ட் பண்ணுறதும் என்னது சரிசமமாக இருக்கணும். ஒன்லி எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டோட கமாடிட்டிஸ் மட்டும்தான் வி ஆர் இன்க்ளூடிங். ஓகே, ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் விசிபிள் ட்ரேட். ஸோ ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்னா என்னது, குட்ஸு வந்து மூவ் ஆகிறது. இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், விசிபிள் ட்ரேட். பிகாஸ் எதனால்னா the movement of commodities between countries can be seen by eyes. எஸ், நோ? ஸோ விசிபிள்னா என்ன, பார்க்கக்கூடியது. அப்போது மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ், பொருட்கள் மூவ் ஆகிறத பார்க்க முடியும் இல்லையா, அதனால் நம்ம அதை விசிபிள் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நம்மளால் உணர முடியும், அதை தொட்டு பார்க்க முடியும், கண்ணால் பார்க்க முடியும், ஃபிசிக்கலாக வந்து எத்தனை குவான்டிட்டின்னு கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது கான்செப்டே புரியுது இல்லையா. அதாவது என்னது, எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதாவது ஒன்றோட ஒன்று என்ன பண்ணக்கூடாது, எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. பட் சி, when the total value of commodity exports of a country exceeds the value of a commodity imports of that country, it is said that the country has a favorable balance of trade. So favorable balance of trade அப்படின்னு சொல்லும் போது வேல்யூ ஆஃப் கமாடிட்டி எக்ஸ்போர்ட்ஸ், நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பொருளோட மதிப்பு இம்போர்ட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் அதுதான் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பொருள் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது அமெரிக்காலேருந்து ஒரு பொருள் வருது. இந்தியாவிலேருந்து போகக்கூடிய பொருளோட மதிப்பு அமெரிக்காலேருந்து வரக்கூடிய பொருளோட மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டுப்புடவையெல்லாம் போகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த பட்டுப்புடவையோட தரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வெஸ்டர்ன் குட்ஸை விட மதிப்பு வேல்யூ அதிகம் இல்லையா பட்டுப்புடவைக்கு. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நம்ம சொல்கிறோன்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். நமக்கு வந்து அது என்னது, ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும், ஏன்னா நம்மளோட பொருளோட மதிப்பு அதிகம். ஸோ அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்றது இதோட ஆப்போசிட். நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கமாடிட்டி வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து வரக்கூடிய குட்ஸை விட மதிப்பு கம்மியாக இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சும்மா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். ஓகேங்களா.
ஸோ அடுத்தது இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னா பிஓபி அப்படின்றது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இஸ் a systematic record of country's economy and financial transaction with the rest of the world over a period of time. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ when a payment is received from a foreign country it is a credit transaction. ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரியிலேருந்து நமக்கு வந்து என்னது பேமெண்ட் வந்துச்சு, அதாவது நம்ம கொடுத்த குட்ஸுக்கு பேமெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணிக்கணும். கிரெடிட்னா என்னது, நமக்கு லாபம். ஓகே, விச் வைல் பேமெண்ட் டு அ ஃபாரின் கண்ட்ரி, நம்ம அதே சமயத்தில் நம்ம ஏதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு பே பண்ணணும், நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து என்னது, டெபிட் டிரான்சாக்ஷன். ஆல்ரெடி கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸில் ஜர்னல் என்ட்ரிஸில் படிச்சிருப்போம். ஓகே, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஸோ அண்ட் ஸோ லைக் டு whom we are crediting we will name them. ஓகேவா? ஸோ அப்போது இங்கே நமக்கு ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை கிரெடிட் சைடும் நம்ம ஃபாரினுக்கு பேமெண்ட் பண்ணக்கூடியது டெபிட் சைடும் என்டர் பண்ணுவோம். அப்போது த பிரின்சிபல் ஐட்டம் ஷோன் ஆன் த கிரெடிட் சைட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் கிரெடிட் சைட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கோங்க, லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் இட் வில் கம் ஃபார் யூ accounts also. So when it comes in accounts you can write what are the credit side items. Yes, so credit side what and all will come, export of goods and services, transfer receipts in the form of gift etc from foreigners, borrowing from abroad. Okay, foreign direct investment and official sale of reserves. Okay, assets including gold to foreign countries and international agencies. So this all will come under credit side. So what and all will come under debit side means imports of goods and services, transfer payments to foreigners, lending to foreign countries, okay, investment by residents in foreign countries, official purchase. So these all will come under the debit side. Okay, so now next is components of BOP. So என்னெல்லாம் components இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the credit and debit items are shown vertically in the BOP account of a country. So horizontally they are divided into three categories. என்னென்ன, capital account, current account, official settlement account of official reserve asset account. So this and all வந்து will come in this will come in your accounts. Okay, so please go through this. கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ நடக்கக்கூடியது, அதாவது இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இட் வில் இன்க்ளூட் ஆல் த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். So international service transactions like tourism, transportation and royalty fees. So and international unilateral transfers and foreign goods. This and all will included in the கரண்ட் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், டெபாசிட்ஸ். ஓகே, அதாவது முதலீடு. ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ தட் வில் கம் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். லைக் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன, கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், non-interest bearing demand deposits and gold fall under the capital account. Next, official reserve assets. Official reserve assets அப்படின்னும் போது இதில் வந்து மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்வ்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து ரிசர்வ்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுதோ, அதாவது பை கவர்மெண்ட் ஆர் ஒஃபிஷியல் ஏஜென்சிஸ். ஓகே, டு அக்கமடேட் இம்பேலன்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம், அதாவது வந்து கேபிட்டல் அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் போது ஸோ கவர்மெண்ட் வில் ஃபாலோ திஸ். ஸோ இதுதான் வந்து அஃபிஷியல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த அஃபிஷியல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரியில் என்னெல்லாம் வரும்னா, கோல்டு ஸ்டாக், holding of its convertible foreign currencies, special drawing rights and its net position in the international monetary fund. Okay, so you have another formula also, balance of payment-க்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரெடிட் அப்படின்றது ரெசிப்ட்ஸ். ஓகேவா, என்னெல்லாம் உள்ளே வருதோ இன்கம். டெபிட்ன்றது பேமெண்ட்ஸ். கிரெடிட் மைனஸ் டெபிட் வந்து பேலன்ஸ் என்னவாக இருக்கலாம், டெஃபிசிட் பற்றாக்குறை. மைனஸில் வந்ததுன்னா டெஃபிசிட்டாக இருக்கலாம், ப்ளஸில் வந்ததுன்னா சர்ப்ளஸாக இருக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு
பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் டிஸ்இக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் டிஸ்இக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லைக் டெஃபிசிட்டாக வரும்பொழுது இப்படி இருக்கும். டெபிட் வந்து கிரெடிட்டை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா we will tell it as balance of payments disequilibrium. So is said to be balanced when the receipts and payments are just equal. ஸோ இதை எப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ரெசிப்ட்டும் பேமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பொழுது. ஓகே, ஸோ ஹியர் சம் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது when receipts exceeds ரெசிப்ட் வந்து பேமெண்ட்டோட அதிகமாக இருந்தால் ஃபேவரபிள். அன்ஃபேவரபிள் போது when the receipt is lesser than the payment. So you have some of the types of BOP disequilibrium, that is cyclical disequilibrium, okay, cyclical disequilibrium and secular disequilibrium and structural disequilibrium. So first let us see cyclical disequilibrium. So this occurs because of two reasons. என்னன்னா first, when two countries may be passing through different phases of business cycle. அதாவது ரெண்டு countries இருக்காங்கன்னா அவங்க வேறு பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, இவங்க வேறு பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. செகண்டாக அங்கே வந்து ஒரு எலாஸ்டிசிட்டிஸ் இருக்காது. அதாவது வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன, ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிமாண்டும் சேஞ்ச் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் இஸ் எலாஸ்டிசிட்டிஸ். அப்படி இல்லை மாறாமல் இருக்குன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இன்எலாஸ்டிசிட்டி. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்குலர் டிஸ்இக்லிபிரியம். செக்குலர் அப்படின்றது வந்து லாங் ரன் டிஸ்இக்லிபிரியம். வி டெல் இட் அஸ் லாங் ரன் டிஸ்இக்லிபிரியம். இட் அக்கர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லாங் ரன் அண்ட் டீப் சீட்டட் சேஞ்சஸ் இன் அன் எக்கனாமி. ரொம்ப லாங் ரன் சேஞ்சஸ் இல்லை ரொம்ப டீப்பாக ஏதாவது வந்து சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் அக்கர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பில் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸீட்ஸ் டொமஸ்டிக் சேவிங்ஸ். ஸோ நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே டொமஸ்டிக்னா என்னது, நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சேவிங்ஸை விட எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஹேப்பன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் டிஸ்இக்லிபிரியம். ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இன் த எக்கனாமி மே ஆல்சோ காஸ். Okay, structural changes வந்து may also cause like balance of payment of disequilibrium. Such structural changes include development of alternative sources of supply, development of better substitutes, exhaustion of productive resource of change in transportatives and cost. Next we have causes. What are the causes why this disequilibrium happens is because of first one cyclical fluctuations. So cyclical நால ஒரு cause disequilibrium occur ஆகிறதுக்கு. ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ வேர்ல்டு வைடு தேர் இஸ் சம் சேஞ்சஸ். கொஞ்சம் ஒரு நடுக்கம் இருக்க ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகும்போது இந்த சைக்ளிக்கல், அதாவது வந்து என்னது லைக் நம்ம சைக்ளிக்கல் அப்படின்னும் போது பூம் ரெசஷன் அப்படி மாறும் இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் சைக்ளிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் காஸ். ஓகே, விச் இஸ் பேஸ்ட் பை it is brought by a huge development and investment programs. Okay, such economies may have high propensity to import for want of capital for rapid industrialization. அதிகமான இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வேணும் அப்படின்றதுக்காக the importing and they need of more capital. Okay, so the automatically export may not be boosted up to the extent. So whatever they அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது. அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம செலவு பண்ணக்கூடியது. டெவலப்மெண்ட் டிஸ்இக்லிபிரியம் இஸ் காஸ்ட் பை ரேபிட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் which results in income and price effects. The less developed countries in the early stage of development are not self-sufficient. ஸோ அதாவது லெஸ் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னென்னா அவங்க செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட இன்கம் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஓகே, தே ஹாவ் டு டிபெண்ட் அப்பான் ஆல் த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஃபார் இம்போர்ட் ஆஃப் கமோடிட்டிஸ். அதே மாதிரி கேபிட்டல் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆல்சோ. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பொட்டென்ஷியல் இஸ் லோ அண்ட் இம்போர்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஹை. ஸோ the LDC suffer from adverse BOP. So this so this will this is one of the reasons. Okay, ஸோ இந்த எல்டிசி அப்படின்றது லெஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் வந்து என்னது இந்த பிஓபினால் ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சியூமரிசம்.
Consumerism அப்படின்னு சொல்லும்போது you all know what is consumerism. So balance of payment position of a country is adversely affected by a huge increase in consumption. நிறைய consumption increase ஆகும்போது it has been affected. So this increase the need for import and decrease the capacity of export. So இது வந்து என்னது, it increases the need for import and decrease the capacity of export. So next is demonstration effect. So demonstration effect அப்படின்றது, so deficit in the balance of payment of developing country is also caused. So deficit கூட ஒரு reason அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதனால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் வில் ரேஸ் த ப்ரொபென்சிட்டி டு இம்போர்ட் காசிங் அட்வர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பாரோவிங். இன்டர்நேஷ்னல் பாரோவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மே காஸ் அ டெஃபிசிட் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ நம்ம மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து பாரோ பண்ணுறதும் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மற்ற கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுமே வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் பேக்வேர்ட்னஸ். எஸ், ஸோ நான் என்னென்னா டெக்னாலஜிக்கலாக நம்ம வந்து பேக்வேர்டாக இருக்கும் போது தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். See, due to technological backwardness, the people like Indians are unable to use the energy. Yes, நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சோலார் சன்லைட்லேருந்து சோலார் எனர்ஜி எடுக்கலான்னு. பட் நம்ம வந்து என்னது இன்னும் பேக்வேர்டாக இருக்கனால we are not using the solar energy. So like as a result they import huge petroleum. இதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பெட்ரோலியம் வந்து நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ which makes a deficit. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி பெட்ரோலியம்லாம் இம்போர்ட் பண்ணும் போது இதோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்போர்ட்டை விட இம்போர்ட் அதிகமாக இருக்கும் போது அதோட வேல்யூ நமக்கு வந்து என்ன டெஃபிசிட் வரும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகேவா, அடுத்தது குளோபல் பாலிட்டிக்ஸ். எஸ், குளோபல் என்ன சொல்கிறது, இன்டர்நேஷ்னல் வைஸ் வந்து அரசியல், அதுவும் வந்து ஒரு காரணம். ஸோ த ரிச் கண்ட்ரீஸ் நீட் டு செல் தியர் வெப்பன்ஸ் டு ப்ரமோட் தி எக்கனாமி அண்ட் ஜெனரேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அவங்களோட வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ப்ரமோட் பண்ணணுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சண்டைகள், வார் நடக்கும். இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வார் நடந்த மாதிரி. ஸோ ஒருத்தர் தன்னோட பெரும்பான்மையை when they country alone want to become a rich, if they think like that, the other country will be affected. Okay, what is happening in Iran, Iraq, Pakistan and India, often we are getting fights. Okay, so because of these fights, most of our income is spent in the wars. Okay, so this is one of the main reason. Okay, because this global politics is one of the main reason for the disequilibrium. Okay children, so next is measures to correct the BOP. So what are the measures to be taken to correct this BOP அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, first we have automatic correction, okay, which includes price adjustments, okay, and interest rate adjustment, income adjustment, capital floats. Okay, that so இதில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து we are given in a different headings. Okay, so see, so first we have measures to correct BOP. measures to correct BOP disequilibrium அப்படின் போது எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன், டிவேல்யூவேஷன், இம்போர்ட் கண்ட்ரோல், எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் வரும். இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ், மானிட்டரி பாலிசி, கேபிட்டல் பாலிசி. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து they are divided into two broad groups, that is namely automatic correction. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறது, கரெக்ஷன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து என்னென்னா deliberate measures. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது if the market forces of demand and supply are allowed to play freely, equilibrium will the automatically resorted in course of time. அதாவது மார்க்கெட்டோட ஃபோர்ஸ், அதோட டிமாண்ட் if it allows, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேஞ்சஸ் will be happen, all automatically corrected. Okay, under the free exchange rate system, the automatic adjustment of balance of taken place can be through price, interest, income, capital flows. So price adjustment அப்படின்னு சொல்லும் போது as a result of foreign exchange outflow from deficit country to a surplus country, அதாவது பற்றாக்குறை கண்ட்ரிலேருந்து சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரிக்கு போகும்போது அங்கே வந்து என்ன ஆகும், மணியோட வேல்யூ வந்து there will be a fall in money supply. ஸோ அங்கே வந்து மணியோட சப்ளை வந்து குறைஞ்சிருக்கும். ஓகேவா,
இங்கே டெஃபிசிட் கண்ட்ரியில் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த மணி சப்ளைஸ் இன் த சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. ஸோ திஸ் வில் ரிசல்ட் இன் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் இன் த சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. ஓகேவா? ஸோ விச் வில் என்கரேஜ் இம்போர்ட் அண்ட் டிஸ்கரேஜ் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்? இம்போர்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணும், அதே சமயத்தில் எக்ஸ்போர்ட்டை டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும். ஸோ ஃபால் இன் ப்ரைஸ் இந்த டெஃபிசிட் கண்ட்ரி, ஒரு டெஃபிசிட் கண்ட்ரி பற்றாக்குறையான கண்ட்ரியில் விலை குறைஞ்சா அது என்னாகும் அப்படின்னா என்கரேஜ் எக்ஸ்போர்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணும், இம்போர்ட்டை டிஸ்கரேஜ் பண்ணும். ஸோ இதனால் என்னாகும்? லீடிங் டு டிஸ்ட்ராசேஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஈக்லிபிரியம். ஓகேவா? அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது த கான்ட்ராக்ஷன் ஆர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் மணி. அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று, அதாவது நெருங்கி வர்றது கான்ட்ராக்ஷன். எக்ஸ்பேன்ஷன்றது பரவலாக இருக்குது. அப்போ மணி சப்ளை இப்படி நடக்கும்பொழுது இதோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து டெஃபிசிட் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் லீட்ஸ் டு அரைஸ் ஆஃப் ஃபால் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். ஸோ என்ன நடந்தாலும் இது வட்டியோட விகிதம் குறையும். ரைஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த டெஃபிசிட் கண்ட்ரி, அதாவது டெஃபிசிட் கண்ட்ரியில் வட்டி அதிகமாகும் போது அது வந்து என்ன ஆகும்? encourage investors to withdraw their funds from abroad and invest in their home country. ஸோ இப்போ அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளேயே வட்டி அதிகமாச்சு அப்படின்னா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட என்னது பண்ணுவாங்க? பணத்தையெல்லாம் எடுத்து அவங்களோட ஹோம் கண்ட்ரியில், அதாவது அவங்களோட டொமஸ்டிக் கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதே தான் வந்து அதாவது சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரியில் நடக்கும். ஸோ இன்கம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நேஷன் வித் payments surplus will experience rising income which will increase imports and thereafter equilibrium is restored in balance of payments. So here they have given like what are the a tabular column like correction of balance of payment disequilibrium, like automatic correction la enna varudhu, like in price adjustment, interest rate adjustment, income adjustment, capital flows. Deliberate measures la வந்து we have like monetary measures, miscellaneous measures and trade measures. Okay, so here first let us finish the automatic corrections. So in that last point, capital flows அப்படின்னு சொல்லும் போது changes in the interest rate consequent to the balance of payment disequilibrium will encourage capital flows from the surplus nation to the deficit nation. Okay, so helping restoration of the balance of payment. So interest oda rate change ஆகும்போது BOP ஓட disequilibrium will encourage capital flows. So even the capital flows will also be encouraged from the surplus nation to the deficit nation. Okay, so next is deliberate measures. So deliberate measures, in the deliberate measures we have the deliberate measures may be broadly grouped into monetary measures, trade measures and miscellaneous measures. So in the monetary measures we have monetary contraction, devaluation and exchange control. So monetary measures அப்படினும்போது first monetary contraction la high domestic price level is responsible for high imports and low exports. அதாவது நம்ம உள்நாட்டில் வந்து நம்மளோட பொருட்களோட விலை அதிகமாக இருக்கிறது தான் ஒரு ரீசன் அதிகமான இம்போர்ட்டுக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி லோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னது? இங்கே உள்ள வந்து விலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா த சென்ட்ரல் மானிட்டரி அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணணும்? ஷுட் கண்ட்ரோல் த கிரெடிட். ஸோ ஆஸ் எ ரிசல்ட் த ப்ரைஸ், ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ப்ரைஸ் வில் ஆல்சோ கம் டவுன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் த டு கரெக்ட் அட்வர்ஸ் பிஓபி. ஸோ இதனால் வந்து என்னது? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். However, if credit is controlled, investment will decline, production will go down, price will increase. So என்னாகும்? இதோட சேஞ்சஸ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டிக்ளைன் ஆகிடும், ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும், விலையும் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த காஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆர்பிஐ. ஸோ இதுதான் ஒரு ரீசன். ஏன்னா எங்கே என்ன தொட்டாலும் என்ன ஆகும்? மற்ற இடம் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். அடுத்தது டீவேல்யூவேஷன் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஒஃபிஷியல் ரேட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கரன்சி. நம்மளோட கரன்சியோட விலை குறையிறது, அதோட வேல்யூ குறையிறது. So in other words, devaluation refers to a reduction in the external value of currency in terms of other currencies. Okay, for instance வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 70
rupees வந்து US dollar making 80 per rupees. So devaluation of Indian currency, Indian rupee was devaluated 3 times. எப்பப்போ செப்டம்பரில், அப்புறம் 1949, தென் ஜூன் 1966, 1991. A country with fundamental disequilibrium in the balance of payments may devalue its currency. ஸோ எங்கே ஈக்குலிபிரியம் இருக்கோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில், அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, உங்கள் வேல்யூவை வந்து டீவேல்யூ பண்ணுவாங்க. புரியுதா? குறைப்பாங்க. ஸோ அது இந்த டீவேல்யூவேஷன் அப்படின்றது மேக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் சீப்பர். எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து நம்ம குட்ஸு வந்து வெளியில் போகும்போது அதோட தரம் குறைவாக காமிக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் மேக்கிங் இந்தியன் குட்ஸ் சீப்பர் ஃபார் ஃபாரினர்ஸ். ஸோ ஃபாரினர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம், இந்தியன் குட்ஸை சீப்பாக விற்கிறோம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டீவேல்யூவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அடுத்தது எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல். எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது, எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் மீன்ஸ் நம்மளோட மணி வேல்யூ. ஸோ exchange control means the state intervention in the forex market. It is a popular method employed to influence the balance of payment position of a country. Under exchange control, the government or central bank assumes complete control over the foreign exchange reserves and earning of the country. So the recipients of foreign exchange, like exporters, are required to surrender foreign exchange to the government. So can control imports, thus it happens in India. Too much of imports control should invite more and more ஸ்மக்ல்ட் குட்ஸ். அதாவது என்னென்னா, டூ மச் ஆஃப் இம்போர்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ நம்ம இம்போர்ட்ஸ் ஆகக்கூடியதை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மக்லிங் நடக்கும். ஓகேவா? லைக் ஸ்மக்லிங் ஆஃப் கோல்ட் இன்டு இந்தியன் ஏர்போர்ட்ஸ் ரெகுலர்லி ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, ஸோ நாட் ஓன்லி இந்த ஏர்போர்ட்ஸ், லைக் இந்த என்னது சீ சைடு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அடுத்தது ட்ரேட் மெஷர்ஸ். இந்த ட்ரேட் மெஷர்ஸில் வந்து யூ ஹேவ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன், இம்போர்ட் கண்ட்ரோல், like next yes, export ப்ரொமோஷன் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மே பி என்கரேஜ். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம குட்ஸை வெளியில் போகும்போது அந்த என்கரேஜ் பண்ணுறோம். எப்படியெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெடியூசிங் அபாலிஷிங் த எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நிறைய டேக்ஸஸ் எல்லாம் குறைக்கிறது, ஓகேவா, நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்கறது. அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பை கிவிங் மானிட்டரி ஃபிசிக்கல் அண்ட் லைக் நிறைய டேக்ஸ் கன்செஷன்ஸ் கொடுக்கறது மூலிமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இம்போர்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா, நிறையா டேக்ஸ் வரி விதிக்கிறது, அதே மாதிரி நிறையா வந்து லைக் நிறைய விஷயத்தை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது, ஓகேவா, லைசன்ஸ் கேட்குறது, ஓகே, அண்ட் ஈவன் ப்ராகிபிட்டிங் ஆல் டுகெதர் த இம்போர்ட் ஆஃப் சர்டன் நான் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ். ஸோ எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஸோ ஓகே, பட் திஸ் வுட், ஆனால் இது என்ன நடக்கும், ஸ்மக்லிங் மூலிமா நடக்கும். சில குட்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம நாட்டுக்கு அது பாதிக்கும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக தடை செஞ்சுருவோம். இப்போ மிஸ்சலேனியஸ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதில் வந்து என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் அடிஷன் டு த மெஷர்ஸ் மென்ஷன் அபவ், தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் அதர் மெஷர்ஸ் தட் கேன் ஹெல்ப் மேக் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷன் மோர் ஃபேவரபிள். லைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரின் லோன்ஸ், ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி என்கரேஜிங் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த ஹோம் கண்ட்ரி. ஸோ நிறைய பேர் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் லோன் எடுக்கிறது இல்லாமல் இங்கே இருக்கிறவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, டூரிசம்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறது. ஸோ டூரிசம் மூலிமா நமக்கு அதிகமான லாபம் வருது, தெரியுமா எல்லாத்துக்கும். ஸோ டூரிசம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த, நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு டூரிசம்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அதிகம், ஓகேவா. ஸோ ப்ரொவைடிங் இன்சென்டிவ்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் இன்வார்ட் ரெமிட்டன்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அதாவது வந்து லைக் அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இம்போர்ட் பண்ணிப்போம், ஓகேவா. ஸோ தீஸ் ஆர் த these are the corrections of balance of payment disequilibrium. Okay, so till now we were discussing about the balance of payments and trade and the disequilibriums and control. Okay, so in the next class let us discuss exchange rate. Okay, thank you children. So go through whatever has been discussed in this video. So many of the inside questions are marked, okay, so please go through it and take a notes of it. Okay, thank you children.